ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડાયવર્જન્ટ અને કર્લ એ બે વસ્તુ નવી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી, એ રિકોલ કરી લઈને પછી એના એક્ઝામ્પલ એની પ્રોપર્ટી જોઈએ. ડાયવર્જન્ટ એટલે શું થશે? તો કે ડાયવર્જન્ટ મીન્સ ઇટ્સ અ ડોટ પ્રોડક્ટ ઓફ ડેલ વિથ વેક્ટર પોઇન્ટ ફંક્શન એફ બાર. Divergent is a dot product and curl is a cross product of del and vector f bar. So in short, these are the definitions of divergent and curl. Divergent means dot product, curl means cross product of vector, of a del with vector f bar. Okay, now let's go for the examples. First example is, if f bar is equals to this, then find the divergent of f bar, right? So here what we have to do is, just a minute. Okay, so here f bar is equals to 2xy plus z, 2xy plus z I hat, 2xz plus yz, 2xz plus yz j hat plus 2y plus 3z, 2y plus 3z into k hat. So this is our f bar, and we want to find out divergent of f bar. We know the divergent of f bar is nothing but dot product of del with the vector f bar. Now the value of del is del by del x I hat plus del by del y j hat plus del by del z k hat dot product with f bar. Here the f bar is 2xy plus z I hat plus 2xz plus yz j hat plus 2y plus 3z k hat, right? So this is the value of del dot f bar. Now we know that in a dot product what we have to do, multiplication of corresponding terms and then addition. So first term will be del by del x of 2xy plus z. So derivative of 2xy plus z with respect to x. When we differentiate partially any function with respect to x, y and z will be treated as a constant. So that answer will be just 2y, and derivative of z is 0 and derivative of x is 1. So 2y plus, in a second term we are given 2xz plus yz, differentiate that term with respect to y and we get answer as a z, plus differentiate the last term with 3 z and answer will be 3. So this is the divergent of f bar, right? Here you can observe that divergent of f bar is a vector, but divergent of f bar is a scalar, 2y plus z plus 3. Now let us calculate the curl of this same f bar, right? Curl of f bar, it is del cross f bar, because in a curl we have a cross product, and that cross product is a determinant, 3 by 3 determinant I j k, del by del x, del by del y and del by del z. Now f bar is 2xy plus z, 2xy plus z, 2xz plus yz, 2xz plus yz and 2y plus 3z.
here I am going to find the curl of f bar with the same f bar, not a second example. Now to expand this determinant, what we have to do, let us expand this determinant with first row I hat. So here we have the multiplication of this term first, del by del y of 2y plus 3z, it will be 2 minus the derivative multiplication of these two terms, differentiation of 2x plus z plus yz, 2xz plus yz with respect to z, and answer will be 2x minus y plus j hat. અહીંયા માઇનસ જે હેટ આવવું જોઈએ, પણ હું શું કરીશ, એક્સપાન્શન રિવર્સ ઓર્ડરમાં લઈશ. રિવર્સ ઓર્ડરમાં એટલા માટે કે આપણે માઇનસ સાઇન કોમન લીધેલી છે. જનરલી એક્સપાન્શન આ રીતે થતું હોય છે, બરાબર છે, પણ આપણે એને પહેલા નીચેની સાઈડથી લઈશું, એટલે કે આ એક્સપાન્શન પહેલા લઈશું. ઓકે, તો એ એક્સપાન્શન લેવામાં derivative of 2xy plus z with respect to z is 1 minus derivative of 2y plus 3z with respect to x, it will be 0 plus k hat will be 2z minus 2x. So final answer will be I hat of 2 minus 2x minus y, z hat is just 1 and k hat is 2z minus 2x. So this is the curl of f bar. So to find out divergent and curl of any vector point function f bar, we just need to find out dot product and cross product, that's all, right? And it's easy task. So other two examples are in homework, right? Okay, એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. થર્ડ એક્ઝામ્પલ જે છે એ થર્ડ એક્ઝામ્પલમાં શું કરવાનું છે કે ડાયવર્જન્ટ અને કર્લ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, પણ એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ 1 માઇનસ ટુ 1 પાસે, એટલે કે x ઇક્વલ્સ ટુ 1, y ઇક્વલ્સ ટુ -2 અને z ઇક્વલ્સ ટુ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાના, બરાબર છે. તો આ હોમવર્કમાં આપું છું. નેક્સ્ટ આર ધી પ્રોપર્ટીઝ of curl and divergent, right? These are similar to the gradient. આપણે ગ્રેડિયન્ટમાં જે પ્રોપર્ટી જોઈએ હતી એના જેવી જ પ્રોપર્ટી, પણ થોડા ચેન્જીસ છે, માઇનર ચેન્જીસ છે એમાં, બરાબર છે. લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ પ્રોપર્ટીઝ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ divergent of c bar is equals to 0 and curl of c bar is equals to 0. That means divergent and curl of constant vectors are always 0, as we have in gradient. ગ્રેડિયન્ટમાં હતું ને આપણી પાસે કે ડાયવર્જન્ટ અને ગ્રેડિયન્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ વેક્ટર એ 0 થાય. નાઉ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ del dot f bar plus g bar is equals to del dot f bar plus del dot g bar, એટલે કે ડાયવર્જન્ટ del dot means divergent of f bar plus g bar, it is same as divergent of f bar plus divergent of g bar. Similarly for the second term we have curl of f bar plus curl of f bar plus g bar is equals to curl of f bar plus curl of g bar, બરાબર છે. એટલે અહીંયા ડાયવર્જન્ટ અને કર્લ એ બંને કોમ્યુટેટિવ છે અને એડિશનમાં એ લિનિયર છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એડિશનમાં એ લિનિયર થાય છે, એટલે કે એડિશન કરીને કર્લ ફાઇન્ડ કરો કે એડિશન કરીને ડાયવર્જન્ટ ફાઇન્ડ કરો, એ બંનેની પ્રોસેસ ધેટ વિલ બી ધ સેમ એઝ કર્લ પહેલા ફાઇન્ડ કરીને એડિશન કરો કે ડાયવર્જન્ટ પહેલા ફાઇન્ડ કરીને એડિશન કરો. એટલે કે કર્લ અને એડિશન એ બંને એકબીજા સાથે કોમ્યુટ થશે, ડાયવર્જન્ટ અને એડિશન એ બંને એકબીજા સાથે કોમ્યુટ થશે. હવે અહીંયા જે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે છે થર્ડ અને ફોર્થ, એ થર્ડ અને ફોર્થ પ્રોપર્ટી ગ્રેડિયન્ટથી અલગ પડે. અહીંયા થર્ડ અને ફોર્થ પ્રોપર્ટીમાં શું છે તો કે એફ બાર જે છે એની સાથે કોઈક સ્કેલર ફંક્શન વાય મલ્ટીપ્લાય થયેલું છે. ગ્રેડિયન્ટમાં શું થતું હતું કે કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો કોન્સ્ટન્ટ બહાર નીકળતું હતું, બરાબર છે. અહીંયા વેક્ટર પોઇન્ટ ફંક્શનમાં ફાઈને સ્કેલર તરીકે આપણે કન્સિડર કરીએ તો સ્કેલર ડાયરેક્ટલી બહાર નહીં નીકળે, એની સાથે બીજું કંઈક ટર્મ હશે, બરાબર છે. એટલે ખાસ અહીંયા એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડે કે ડાયવર્જન્ટ અને કર્લમાંથી સ્કેલર પોઇન્ટ ફંક્શન બાયને સીધું નહીં નીકળે, ગ્રેડિયન્ટમાંથી સ્કેલર બહાર નીકળતું હતું, રાઈટ. એન્ડ ફિફ્થ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઓફ ડાયવર્જન્ટ ઓફ એફ બાર ક્રોસ જી બાર.
રાઈટ. એન્ડ એ જે ટર્મ છે એને સિમ્પલી તો કેવું હોય તો કહી શકીએ કે ભાઈ બે વેક્ટરના ઉપર ડાયવર્જન્ટ એપ્લાય કરવાનો છે. પ્રોડક્ટ વેક્ટર માટેના બે પ્રકારના પ્રોડક્ટ હોય, ડોટ પ્રોડક્ટ અને ક્રોસ પ્રોડક્ટ. બરાબર છે. હવે અહીંયા ડોટ પ્રોડક્ટ નહીં આવે, અહીંયા ડોટ પ્રોડક્ટ એ કન્સિડર નહીં થાય. કારણ ડોટ પ્રોડક્ટ એટલા માટે કન્સિડર નહીં કરી શકીએ આપણે કે બે વેક્ટરનો ડોટ પ્રોડક્ટ લઈએ તો એ સ્કેલર થઈ જાય અને સ્કેલર ઉપર ડાયવર્જન્ટ એપ્લાય ન થઈ શકે. ડાયવર્જન્ટ એપ્લાય કરવા માટે આપણે ડોમેઇનમાં વેક્ટર કમ્પલસરી છે. બરાબર છે. એટલે અહીંયા જ્યારે આપણે એફ બાર ડોટ જી બાર ઉપર ડાયવર્જન્ટ એપ્લાય કરવા જોઈએ તો એ ડિફાઇન જ નહીં થઈ શકે. એટલે કમ્પલસરીલી ત્યાં ક્રોસ પ્રોડક્ટ લેવો પડે છે. બરાબર છે. હવે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એ બે પ્રોપર્ટી તમને સેલ્ફ સ્ટડીમાં આપું છું. જેમ આપણે ગ્રેડિયન્ટમાં જેવું કરેલું હતું એ જ રીતે અહીંયા પ્રોસેસ કરવાની છે, એમાં કશું અલગ નથી. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડમાં બરાબર છે. કોન્સ્ટન્ટ માટે ડેરિવેટિવ ડાયવર્જન્ટ અને કર્લ બે ઝીરો થાય એનો એક જ વસ્તુનો ઉપયોગ થશે કે ડેરિવેટિવ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઝીરો. હા, એને કરવાનું કઈ રીતે થાય તો કે C bar is equals to C1, C2 અને C3. એક જ મિનિટ, તમને કદાચ નહીં દેખાતો હોય અહીંયા. ઓકે, C1 is equals to C1 cross C2 cross C3. આ રીતે લખવાનું વેક્ટર માટે, કારણ કે સી બાર ને કોઈક વેક્ટર તરીકે કન્સિડર કરવો પડશે. બીજી રીતે કેવું હોય તો C1 I હેટ પ્લસ C2 J હેટ પ્લસ C3 K હેટ. હવે એના ઉપર ડાયવર્જન્ટ એપ્લાય કરવાનો, એનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરવાનો ડેલ સાથે. એવી રીતના ક્રોસ પ્રોડક્ટ ડેલ સાથે કરવાનો. બંનેમાં કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેટિવ ઝીરો થાય એટલે એ ઝીરો થઈ જશે. બરાબર છે. એટલે એ તમે ઇઝીલી બતાવી શકશો, એમાં કશું અઘરું નથી. એવી જ રીતે એફ બાર પ્લસ જી બાર લેવાનું થતું હોય તો એફ બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ F1, F2, F3 અને જી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ G1, G2 અને G3. આ કન્સિડર કરો. પછી એફ બાર પ્લસ જી બાર કરો એટલે ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટનું એડિશન F1 પ્લસ G1, સેકન્ડ કમ્પોનન્ટમાં F2 પ્લસ G2 અને થર્ડ કમ્પોનન્ટમાં F3 પ્લસ G3. એ રીતે કન્સિડર કરશો ને પછી એનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરો તો સામેની સાઈડ તમને મેળવી શકશે. એટલે આ પ્રોસેસ ઇઝી છે, તમે કરી શકશો, એમાં લગભગ વાંધો નહીં આવે. બરાબર છે. નાઉ લેટ્સ ગો ફોર ધ થર્ડ પ્રોપર્ટી. Third property is divergent of phi f bar is equals to gradient of phi dot f bar plus phi into divergent of f bar. આ જે ઇન્ટુ છે ડોટ પ્રોડક્ટ નથી હો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ડોટ પ્રોડક્ટ નથી, ડોટ પ્રોડક્ટ પોસિબલ નથી. કારણ કે જે ફાઈ છે એ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે, ડાયવર્જન્ટ ઓફ એફ બાર એક સ્કેલર થશે. એટલે જ્યાં ત્યાં જસ્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન છે. ડોટ પ્રોડક્ટ માટે બે વેક્ટર જોઈએ, એ વેક્ટર નથી. ઓકે, લેટ્સ પ્રૂવ ઇટ. તમને કદાચ એવું થતું હશે કે સર સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન ને વેક્ટર પોઈન્ટ ફંક્શન ડાયવર્જન્ટ ઉપર એપ્લાય કરતા શું મળે છે શું નથી મળતા એના ઉપર ફોકસ થોડુંક વધારે કરે છે. એ વધારે કરવાનું કારણ એ છે કે ઘણી વખત એક્ઝામમાં મેં જોયેલું છે, મેં જ્યારે ગેટની એક્ઝામ 2008માં આપેલી હતી ત્યારે એક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં એક આવો પ્રશ્ન પૂછાણો હતો ડાયવર્જન્ટ અને કર્લ વાળો. એટલે એક રિલેશન આપી દીધું. બરાબર, રિલેશનમાં તમે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ તો એ કેલ્ક્યુલેશન ઘણું બધું અઘરું પડતું હોય છે. પણ એનું જસ્ટ વેલિડેશન ચેક કરવાનું. ધારો કે અહીંયા જે ડાયવર્જન્ટ છે તો ડાયવર્જન્ટ ઓફ સમ ફંક્શન એ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે આપને એક લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એક સ્કેલર મળવાનું છે.
બરાબર છે. એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એ કોઈ સ્કેલર મળવાનો છે. હવે એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માં એમાં શું કરતા હોય તો કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ અહીંયા આન્સર ન આપે, ત્યાં જસ્ટ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ આપી દે, તો એને 4 ઓપ્શન આપી દે. એ 4 ઓપ્શનમાંથી 3 ઓપ્શન એવા મૂકે જે વેક્ટર થતા હોય, બરાબર છે. અને કા પછી એમાંથી કોઈ સ્કેલર મૂકી દીધું હોય, પણ સ્કેલરનું કેલ્ક્યુલેશન પ્રોપર ન થતું હોય, ડાયવર્જન્ટ ને કર્લ ત્યાં પ્રોપરલી એપ્લાય કરી શકાતા ના હોવા જોઈએ. એટલે કે જસ્ટ તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે ડાયવર્જન્ટ કેના ઉપર એપ્લાય થાય છે ને આન્સરમાં શું મળે છે. એ જસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન થી સાચો આન્સર મળી જાય, આખું કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂરિયાત જ નથી. અહીંયા તમે જુઓ તો ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફાઈ એક વેક્ટર થવાનો છે અને એફ બાર એક વેક્ટર છે, બંને વચ્ચેનો ડોટ પ્રોડક્ટ એટલે સ્કેલર થઈ જવાનો છે. એટલે પેલું ટર્મ છે સ્કેલર આપશે, એવી જ રીતે બીજું ટર્મ જે છે બીજું ટર્મ પણ સ્કેલર આપશે. બે સ્કેલર નું એડિશન સ્કેલર થઈ જાય, એટલે બંને સાઈડ વેલિડ થાય છે. સ્કેલર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સ્કેલર મળે છે. એટલે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ પ્રકારના ઓબ્ઝર્વેશન થતા હોય, ત્યાં ટાઈમનું મહત્વ છે. વિદ્યાર્થીઓ લાંબુ લાંબુ કેલ્ક્યુલેશન કરવા જાય પછી એમ કે ટાઈમ ખૂટ્યો છે, એ ખૂટે જ. કારણ કે ત્યાં તમારે કેલ્ક્યુલેશન નહીં, સ્માર્ટ વર્ક બતાવવાનું છે તમારું. એ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂરિયાત જ નથી. હા, કેલ્ક્યુલેશન કરતા તમને આન્સર સાચો મળશે, 100% મળશે, પણ ટાઈમ તો તમારો બગડે ને એટલો. એટલે સ્માર્ટ વર્ક કરવા માટે આ બધી વસ્તુ હું તમને કહું છું કે ભાઈ તમે આ રીતે ઓબ્ઝર્વ કરો એને. ઓકે, divergent of phi into f bar is equals to this. Okay, now let's prove it. Left hand side is equals to divergent of phi f bar, right? Now we are given that f bar is nothing but f1 comma f2 comma f3 that we are given in hypothesis. So this is nothing but divergent of phi f1 I hat, phi f2 j hat, phi f3 k hat. અહીંયા આઈ જે કે ના ફોર્મમાં લખેલું છે અને ઉપર f1 f2 f3 લખેલું છે. બંને રિપ્રેઝન્ટેશન એક જ સરખા છે, એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર છે. નાઉ ધીસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ divergent of vector is just a dot product of del with that term. Let us substitute the value of del. Del is del by del x I hat plus del by del y j hat plus del by del z k hat dot phi f1 I hat plus phi f2 j hat plus phi f3 k hat. Now that is equals to dot product એટલે corresponding terms multiplication થશે. So del by del x of phi f1 plus del by del x of phi f2 plus del by del del by del x ની y આવશે ને ત્યાં, del by del y of phi f2 and del by del z of phi f3. બરાબર છે. Now here from the observation we can say that phi can be taken outside of the del by del x. phi છે del by del x ની બહાર આવશે. બરાબર છે. કેટલા લોકો એની સાથે એગ્રી થાય છે કે phi છે del by del x ની બહાર આવશે? હાથ ઊંચો કરો. ઓકે, કેટલા ના પાડે છે કે phi છે del by del x ની બહાર નહીં આવે? 1 2 4. બીજા બધા? ઓકે, કેટલા લોકો જાગે છે? હાથ ઊંચો કરો તો. બધા હાથ ઊંચો કરે.
53 માંથી 42% persons are live. એટલે 11 જણા સૂતા છે. વાહ, સરસ. હાથ કરી દો નીચો. 5 ને આપણે બહાર લઈ ના શકીએ, બરાબર છે. એ જે ફંક્શન 5 છે એને બહાર લઈ ન શકાય, કારણ કે 5 છે એ એક સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે, કોન્સ્ટન્ટ નથી. ડેરિવેટિવની બહાર કોન્સ્ટન્ટ આવે, ફંક્શન ન આવે, બરાબર છે. એટલે એ બહાર નહીં આવે. અહીંયા શું થશે તો કે અહીંયા આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન લો એપ્લાય કરવો પડશે. મલ્ટિપ્લિકેશન લો ઇન ધી સેન્સ, બે ફંક્શનનું મલ્ટિપ્લિકેશન આપેલું હોય તો ડેરિવેટિવ કરો તો શું કરવું પડે? અહીંયા બે ફંક્શન તરીકે એટલે phi અને f1 છે. So treat phi as it is, differentiate f1 plus f1 as it is in derivative of phi. So this is equals to phi as it is del f1 by del x plus f1 as it is and del phi by del x. This is the derivative of first term. Now the second term, phi as it is del f2 by del y plus f2 into del phi by del y, the second term, and the third term is phi into del f3 by del z plus f3 as it is del phi by del y. So this is the derivative of 3 terms, right? Now out of this, first, third and fifth, from these 3 terms we can take 5 common, and the rest of the terms are del phi, del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z plus now second term, fourth term and sixth term. Second term, fourth term and sixth term. It is just a dot product of f1, f2, f3 with del phi by del x plus comma del phi by del y comma del phi by del z. બરાબર છે. એ જસ્ટ ડોટ પ્રોડક્ટ છે. આ બંનેનો આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ કરીએ, આ બંને ટર્મનું ડોટ પ્રોડક્ટ એટલે કરસ્પોન્ડિંગ ટર્મનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. અહીંયા આઈ જેને કે હું લખતો નથી, કોમાના ટર્મમાં લખું છું, બરાબર છે. એ બંને રિપ્રેઝન્ટેશન સેમ છે. Now this is equals to phi as it is this one, del f1 by del x plus del f2 by del y and del f3 by del z. It is just del dot f bar. In other words, divergent of f bar. Del એટલે del by del x comma del by del y comma del by del z dot f1 f2 f3 આ રીતે મળશે પ્લસ f1 f2 f3 it is f bar and del phi by del x comma del phi by del y comma del phi by del z, it is just gradient of phi. Gradient definition, right? So this is equals to gradient of f bar plus phi times divergent of f bar, and that we want to prove. જે આપણે prove કરવાનું છે, gradient of phi into f bar plus phi times divergent of f bar, જે અહીંયા prove થાય છે. આ પ્રોપર્ટી એ એવી પ્રોપર્ટી હતી કે જેમાં આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી શરૂ કરીને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. ધારો કે તમને ખ્યાલ ન આવે મારે આ કઈ રીતે ક્લબ કરવા છે, એટલે કે ધારો કે અહીંયા આપણે જે જોયું હતું કે આ જે ટર્મ છે એ ડેલ ડોટ એફ બાર છે, એ તમને ખ્યાલ ન આવે તો શું કરવાનું? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી કેલ્ક્યુલેશન કરો. અહીંયા સુધીનું ટર્મ મળી ગયું તમને, એને ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દો. પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શરૂ કરવાની, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નું કેલ્ક્યુલેશન કરો, એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપતા આપતા આવું જ ટર્મ મળે, ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દો. ફ્રોમ 1 and 2 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ્સ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. અહીંયા ખ્યાલ આવી જાય છે.
જો ખ્યાલ ન આવે, કારણ કે ઘણા બધા આપણે આગળ જે ચોથી ને પાંચમી પ્રોપર્ટી જોઈશું એમાં આપણે ખબર નહીં પડે, તો ત્યારે કરવાનું શું, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું, એ બંને કેલ્ક્યુલેશન ઇક્વલ થઈ જાય છે એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ જશે. બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો. હવે ફોર્થ અને ફિફ્થ પ્રોપર્ટી જે છે એ બંનેમાંથી એક પ્રોપર્ટી હું પ્રૂવ કરીશ. જે ક્યુ એ કોઈ પણ વ્યક્તિ ચેટ બોક્સમાં લખી નાખે ફોર્થ અથવા ફિફ્થ બેમાંથી એક. Okay, fifth. So let us prove fifth one. Fifth property is divergent of f bar cross g bar is equals to g bar dot curl of f bar minus f bar dot curl of g bar. Barabar? So let's prove this. Now here f bar and g bar, f bar is nothing but f1, f2, f3, and g bar is g1, g2, g3. F bar is f1, f2, f3, f4. Now in the left hand side we have two terms. Two terms in the sense f bar cross g bar. First we have to calculate f bar cross g bar, and whatever we get in answer, after that we have to calculate divergent, right? So let us start with the left hand side. Divergent of f bar cross g bar. Okay, let us first of all calculate f bar cross g bar. F bar cross g bar, એટલે કે દરેક વખતે આપણે ડાયવર્જન્ટ આગળ લખવું નહીં. Now f bar cross g bar is I hat, j hat, k hat. F bar is f1, f2, f3. G bar is g1, g2, g3. That is equals to I hat into f2 g3 minus f3 g2 plus j hat is equals to g1 f3 minus f1 g3. અહીંયા માઇનસ જે ને બદલે પ્લસ જે કરીને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરું છું, પ્લસ k hat is f1 g2 minus g1 f2, right? So this is the cross product of f bar and g bar. Now let us calculate the divergent of this. Now divergent of f bar cross g bar is equals to del dot f bar cross g bar. That is equals to del is del by del x, comma del by del y, comma del by del z. Dot product with f bar cross g bar is f2 g3 minus f3 g2, comma g1 f3 minus f1 g3, comma f1 g2 minus g1 f2, right? So here we have to take a dot product of these two vectors,
Now dot product of these two vectors means multiplication of corresponding components and then addition. So first term will be del by del x of f2 g3 minus f3 g2 plus del by del y of g1 f3 minus f1 g3 plus del by del z of f1 g2 minus g1 f2. Right? Now here we have to differentiate f2 g3 minus f3 g2. So first of all we have to apply the subtraction law and then multiplication law. બરાબર છે પેલા બેનો સબસ્ટ્રેક્શન તો બંનેને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મળે અને પછી મલ્ટિપ્લિકેશન લો એપ્લાય કરવાનો મલ્ટિપ્લિકેશન લો એપ્લાય કરીએ તો ત્યાં શું મળશે આપને f2 as it is and derivative of g3 with respect to x plus g3 as it is and derivative of f2 with respect to x minus f3 as it is and derivative of g2 with respect to x plus g2 as it is and derivative of f3 with respect to x. This is the first term, right? Now let's go for the second term plus term માં જે ડેરિવેટિવ કરવાનું છે with respect to y આવશે તો ત્યાં શું આવશે તો કે f3 as it is del g1 by del y plus g1 as it is del f3 by del y minus f1 as it is del g3 by del y plus g3 as it is del f1 by del y plus the derivative of last term, that is del z term, in which what we have is f1 del g2 by del x plus g2 sorry x नहीं आवे त्या z આવશે del f1 by del z minus f2 as it is and del g1 by del z plus g1 as it is del f2 by del z. Right? હવે અહીંયા ફર્ધર સિમ્પ્લિફિકેશન પોસિબલ છે f2 વાળો ટર્મ તમે કોમન લઈ શકો છો f3 વાળો ટર્મ કોમન લઈ શકો છો એ બધી પ્રોસેસ કરી શકાય એમ છે પણ એ પ્રોસેસ કરવાની નહીં બરાબર છે હવે આપણે શું કરશું તો કે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું કેલ્ક્યુલેશન કરી દીધું એને ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દો હવે રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું કેલ્ક્યુલેશન કરી ઇક્વેશન નંબર 1 ની કરસ્પોન્ડિંગ ટર્મ્સ લઈ આવવાની આપણે ટ્રાય કરશું બરાબર છે ઓકે આમાંથી કોઈ ટર્મ કેન્સલ આઉટ તો નથી થતું ને f1 f2 ના કેન્સલ આઉટ નથી થતા ઓકે now let's go for the right hand side right hand side is equals to g bar dot curl of f bar g bar dot curl of f bar minus f bar dot curl of g bar. Now that is equals to g bar dot as it is curl of f bar. It is I hat j hat k hat del by del x del by del y del by del z f1 f2 f3 minus f bar as it is dot I hat j hat and k hat del by del x del by del y and del by del z f1 f2 and f3 sorry g1 g2 g3 also I'm sorry g1 g2 and g3 okay now let's expand this determinant and what we get is g bar is nothing but g1 g2 g3 dot product with I hat it will be del f3
3 into del y minus del f2 divided by del z, comma j hat માં મળશે del f1 by del z minus del f3 by del x, right, comma k hat માં શું મળશે તો કે del f2 by del x minus આ બધાને હું જરાક બ્રેકેટમાં રાખું એટલે અલગ પડે, del f2 by del x minus del f1 by del y, right. So this is the first term, minus f bar is f1 f2 f3 dot product with first term will be del g3 by del x minus del g1 by del z, comma del g1 by del z minus del g3 by del x, comma the last term will be k, so del g2 by del x minus del g1 by del y, right. Now here we have two dot product of two different vectors. A dot product કરીએ એટલે dot product માં શું કરવાનું, corresponding terms નું multiplication અને પછી addition. So let's do that. First term will be g1 times del f3 by del y minus del f2 by del z plus g2 times del f1 by del z minus del f3 by del x plus g3 times del f2 by del x minus del f1 by del y. And in the second term what we have is f1 times del g3 by del x minus del g1 by del z minus f2 times del g1 by del z minus del g3 by del x minus f3 times del g2 by del x minus del g1 by del y. હવે તમે કદાચ ઓબ્ઝર્વ કરો તો આપણું જે ઇક્વેશન નંબર 1 જે છે બરાબર છે એ 1 માં માઇનસ વાળા ટર્મમાં f છે બરાબર છે, જ્યારે અહીંયા માઇનસ વાળા ટર્મમાં f બાયને છે બરાબર છે, એટલે કે f1 f2 f3 કોમન લઈ શકાય છે. તો ઉપરનું જે ઇક્વેશન નંબર 1 જે છે 1 માં જે રીતની પેટર્ન છે એ રીતની પેટર્નના તમે ટર્મ્સ જોવા જાઓ તો ટોટલ 4 3 ને 12 ટર્મ થશે બરાબર છે, એમાંથી 12 માંથી 2 4 ને 6 માઇનસ છે ને 6 પ્લસ છે. તો પ્લસ વાળા ટર્મ્સ અને માઇનસ વાળા ટર્મ્સને કમ્પેર કરશો ઇક્વેશન નંબર 1 અને ધારો કે આને આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 આપીએ બરાબર છે, ઉપરનું જે છે એને ઇક્વેશન નંબર 1 આપીએ અને આને ઇક્વેશન નંબર 2 આપીએ. ઇક્વેશન નંબર 1 અને આ 2. નહીં, બંને ઇક્વેશન એક સાથે નહીં આવે, પણ ઇક્વેશન નંબર 1 અને ઇક્વેશન નંબર 2 ને તમે કમ્પેર કરશો બરાબર છે તો એ બંને ટર્મ સરખા હશે. ઇક્વેશન 1 અને 2 પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇક્વલ્સ ટુ
right hand side. You can compare it. બરાબર છે? Okay. So with this we can say that this property is true. અને એક પ્રોપર્ટી બાકી રહી. હા કરણ બોલો. ઓકે. જે ફોર્થ પ્રોપર્ટી બાકી છે એ ફોર્થ પ્રોપર્ટીને પ્રૂવ કરવા માટેની પેટર્ન સેમ ટુ સેમ છે. f બાર ઇક્વલ્સ ટુ f1 f2 f3 લેવાના અને કર્લ ઓફ 5 ટાઈમ્સ f બાર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. અને એવી જ રીતે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કેલ્ક્યુલેટ કરો, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કેલ્ક્યુલેટ કરો અને બંનેને ઇક્વલ બતાવી દો. બરાબર છે? તો એ પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરી શકશો. તો એ હોમવર્કમાં પૂછું, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો આ પ્રોપર્ટી માટે પ્રૂવ કરવા માટે. Okay. So with this we stop our lecture here.